बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हुकुम मिलगरी टिक टाक की उम्मीद तासु पर जोड़ी खुशहाल भी टिक टाक वे जेम तासु रोज तासु मिलगरी करीम खान देव शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सरा बिया तासु खिदमत की हाजिरी मा द दुआ सरा टीचर तमी अल्लाह हाद आबाद खुशहाल सता मिलगरो नन क्लास की बमंगा द दुआ चम सर क्वेश्चन वर्ड्स दी यो हु बल हुम पदे दुआ माने बजमंग यो शॉर्ट वन क्लास वी कचरत एक्टिव सेंटेंस की हु और हुम राशि मतलब द हु और द हुम ने यो क्वेश्चन भी पर एक्टिव वॉइस के अक्का सेंटेंस में मुंगा पैसिव वॉइस द सिंगलो ज़िक्र चिदारी रूल्स लगोंती चेंज दी मख के चिदना मख के मंगम इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस वैल्यू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दागे न दी रूल्स बदल दी आसान क्लास देता सो पेजान कोई कि जमंग चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉलो सब्सक्राइब की मिलकर उसे शेयर की मिलकर राजी क्लास स्टार्ट को यो जुमला मालिक रेडा Ali calls me. Ali calls me. संजय तासो मामा की वैल्यू चे तासो बस सब्जेक्ट एक्टिव न पैसिव वॉइस ता जुमला अलोड़े शई चे अड़वाले शई कंडोट कवले शई चे ताता सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मालूम हुई ठीक शो Ali calls me. Who calls me? माता सोक टेलीफोन की अली. Ali calls whom? अली किसको कॉल करता है? मी माता ठीक शो अली पके सब्जेक्ट है कॉल्स पके वर्ब दे and me paki recipient di mean receiver of an action the object de khus ka chart dasi ushi tadi la dita stamay jumla likideda che for example zabam chilaka zada se jumla che who jumla da zara che Ali calls me subject or object paki dwara define di malum di khudda se हम che mata da subject nahi malum che mata telephone so kai who calls me Who calls me? मुझे कौन कॉल करता है मत टेलीफोन सो कई नो दी जुमला की दा हु द चार पार रागले दे द सब्जेक्ट द पार रागले दे चे मुझे कॉल कौन करता है हु कॉल्स मी द दी पर जवाब के बवस माल सब पकारी माल ब जवाब पकारी फॉर एग्जांपल अली कॉल्स मी हफ्सा कॉल्स मी अनाब कॉल्स मी टिक शो वगैरह वगैरह नो क्लास द दी पर जवाब की माल द हु कॉल्स मी पर जवाब के माता गन्नुम पकारी चे सोक माता कॉल की नु हु माता चार पार इस्तेमाल को द सब्जेक्ट द पारा खुका उस मिसाल पर तौर बांधी दास राशि छे लकोस मिसाल पदी की माता पदी द्रम तासु द्रम नंबर सेंटेंस तो करी पदी की माता ऑब्जेक्ट नहीं मालूम जेम छे अली खो कॉल की हो चाहता अली कॉल की whom does अली कॉल अली किसको कॉल करता है अली चाहता टेलीफोन की नो पदी की क्लास सब्जेक्ट हो डिफाइन दे अली दे चे अली कार कई receiver of the action pekinishta recipient of the verb pekinishta che call basuk receive ke whom does Ali call Ali kisko call karta hai no padi दो जुमलों के who calls me या whom does Ali call the 10 किस्म जुमले चे कल राशि the who और the whom दागे passive voice ल कोनते change हुई no मावे चे पदी जान ले उस पल सेशन पल क्लास वाखलू मलगरो who चे कम दे who कम वक्त के मंगे इस्तेमालो खूब मंग पर आगे वक्त के इस्तेमालो कि जकला मंग तो सब्जेक्ट मालूम नहीं when the subject is not mentioned जकला पर जुमला के सब्जेक्ट मेंशन नहीं मालूम नहीं जकार चा करे दे सोक दे मतलब अलग का तासु तो इंग्लिश सोक पढ़ा हुई तासु लरोटे चारा उड़ा तासु तो चा खबरदार को who gave you the message नो पदे टोलो सेंटेंसेस के मंग तो सब्जेक्ट न दे मालूम न मंग तो who माने तपोस को और पर whom जकला मंग तपोस को when the object is not mentioned in the sentence चिकला object mention नहीं मंगवाई for example ता चा टेलीफोन चा तक खड़े हो ता रोटे चा लवे उड़ा खबर पड़ी कि तासु दावत चा लवर खड़े हो तो पदे की क्लास अगर रिसिपिएंट निश्ता रिसीवर ऑफ एन एक्शन निश्ता चिसोक बकाल रिसीव कई ददी किस्म जुमलों पर मिसाल पतौर मानी जो उम्दा की जुमले तो तासु गोरी चमाल कम तासु लिख लेरा चिमाली के लिए who calls me का जुमला दास राशि चे who calls me मुझे कौन कॉल करता है नो राजी चिदा लगे चेंज कुछ दे सर बसको नो क्लास बदी की द फर्स्ट कतासो वो हम सलो रूल पिंजर रूल्स हो चे सब्जेक्ट बाद द ऑब्जेक्ट ज़ाता बोझे हेल्पिंग वर्ब द टेंस मुताबिक को लगे द्रेम रूल दाव चे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो लगे सलोरम रूल दाव चे थर्ड फॉर्म पसे अप्रोप्रिएट preposition हो लगे का बाई राजी का टू एन आर से चे राजी और पिंजम नंबर रूल दाव छे ऑब्जेक्ट बा द सब्जेक्ट ज़ाता बोझे नो who calls me के स्तासो पखेल मानी सब कम टके मिसिंग दे सब्जेक्ट मिसिंग दे का वर्ब मिसिंग दे का ऑब्जेक्ट मिसिंग दे नो ऑब्वियसली डोर ऑफ एन एक्शन पे कहने मालूम चे कॉल सो के नो सब्जेक्ट पे के मिसिंग दे
چې سبجیکټ کې میسنګ دی راځي دا جمله په رولز باندې موږ کو کنه هو کالز می دا نمبر 1 چې کوم دی کلاس دا می چې کوم دی دا به اتوماتیکلی لاړ شي دا به خپل ځای چینج کی دا به د سبجیکټ ځای ته لاړ شي د دې نه بس شي جوړ شي د به آی جوړ شي ٹھیک شو کنه به آی به ته جوړ شي د آی نه مخکې چونکې دا کوېسچن دی د آی نه مخکې به زه څه لګوم د آی نه مخکې به زه لګوم دغه به لګوم چې کوم helping verb دی نو who calls me simple present tense دی پدې کې به زه helping verb لګوم د present continuous استعمار به لګوم نو دلته کې زه به د آی مطابق چونکې زما سبجیکټ دلته اوس آی راغی د آی مطابق به زه helping verb لګوم د سره به ام ولګي ام آی او په third number rule کې داري چې په third number rule کې دا call چې کوم دی calls د دې نه به جوړ کوم third form of the verb نو د دې نه به څه شي جوړ شي called نو ام آی کالډ خو کلاس دې کې چې کوم دا اوس هغه 5 نمبر رول د زه راغی د 3 نمبر رول چې بایبل لګو د سنه مخ کې د تھرد فارم نه پس او د سبجیکټ نه مخ کې نو دې کې سبجیکټ ته دی نه نو چې کله تاسو سره په هو ور جملو کې لکه اتوماتیکلی سبجیکټ نه نو د قهو په خپل لاندې په خپل ځای راکوس کې او سبته جوړ کې هوم به جوړ کې هوم به جوړ کې او چونکې بای ازه خو د تھرد فارم نه پس دی د سبجیکټ نه مخکې نه ولته خو دا غي نشته هلته خو زه دا غي نشته نو د دې هوم نه مخکې ولګوي بای نو بای هوم ام آی کالډ او اخر کې کوېسچن مارک سمپل طریقه دا چې دغه هو په خپل ځای راکوس کې د دې نه به هوم جوړ شي او بیا ما تاسو ته الریډي د پریپوزیشن باندې ځان له کلاس اغستی د ورب مطابق چې کوم صحیح پریپوزیشن راځي اک پریپوزیشن ورسره لګي نو بای هوم ام آی called ها اوس بلې جملې ته کلاس تاسو ګوري ځلې کې لیے who can speak English انګریزي کون بول سکتا ہے نو سمپل کلاس پدې کې تاسو وګورئ نو پدې کې the door of an action is not mentioned subject پکې mention نه دی نو تاسو به سمپلی طریقه دغه وکي چې دغه who نه به whom جوړ کې لاندې براکوس کوي او جملې نه چرته وګورئ چې ورب د سیدی چې لکه مطلب تور سره بای لګول شي نو د څه ته لګول شي by whom به جوړ شي who can speak English او انګلیش چې کوم دی هغه له پلیس چینج کی د آبجیکټ نه به سبجیکټ تراولي نو انګلیش به راشي بای هوم انګلیش او د چونکې د دې سره زموږ هیلپینګ ورب کین دی او دا چې موږ چینج کوو رولز موږ ویل چې موږ کین بی د کین بی به لګو د کین نه به کین بی مې نه مې بی مایټ نه مایټ بی د کوډ نه کوډ بی نو دا موږ رولز ویلو چې دا کین بی چې کله راغی نو پدې کې زما سره دا کمپاوند هیلپینګ ورب شو او پدې کې ما سره مین هیلپینګ ورب کین دی نو کین به زه د سبجیکټ نه مخکې ولګوم او د دې چې کوم ریمیننګ پارت لکه بی او د سبجیکټ نه پس ولګوم نو بای هوم کین انګلیش بی او د سپیک تھرد فارم سره اتوماتیکلی سپوکن دی نو بای هوم کین انګلیش بی سپوکن سمپل طریقې سره چینج شو فار ایگزامپل کلاس تاسو ته بل ویما چې who has done it who has done it sentence the present perfect is ځکه چې has راغلی ورپسې third form of the verb راغلی دی subject is not mentioned ځکه موږ د who نه تپوس کړی موږ دا کار چا کړی دی it پکې object دی recipient of the verb دی نو دا جمله چې کله تاسو کلاس چینج کوي نو د who په ځای موږ whom ولګو خو د نیچر دی who has done it نو کله ډن نه دا معلومیږي چې دا لکه مطلب ایجنټ کړي دا کار چا کړي نو موږ بای لګولی شو بای هوم او کلاس په دې کې به هیلپینګ ورب موږ څه لګو هیز لګل موږ هیز او هیف چې کوم دی په پریزنٹ پرفیکټ کې لګي دا چې موږ به ټینس هیلپینګ ورب موږ لګو د پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس هیز بین او هیف بین دی نو دلته اټ راغلی اټ سنگولر دی نو موږ به هیز بین لګو نو بای هوم هیز او بیا به چې کوم دی هغه اټ به رامخې ته کو نه به اټ جوړ شي او د بن چې کوم دی دا به سبجیکټ په شاته ولګو چې بای هوم هیز اټ بن ډن who has done it دا کار چا کړی دی نو بای هوم هیز اټ بین ډن کلیئر کلاس سمپل خبره ده یا زه د سیون کلاس موږ وایي الکه عائشہ څوک پیژني who knows عائشہ who knows عائشہ عائشہ کو کون جانتا ہے نو کلاس سمپل طریقہ دارا چې دلته کې بته بای هوم نه کېږي چې نو باندې الریډي موږ ویلو چې نو چې کوم دی د پریپوزیشن ټو لګي ٹھیک شو کنه نو ته به صرف آیته وګوره سب ورته وګوره نو هو نه به هوم جوړ شي او مخکې به ټو لګي هو نوز عائشہ نو ټو هوم او دا سنټنس د کم ټینس دی د پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی هو نوز راغلی دی نو پدې کې موږ استعمار لګو
ٹھیک شو کنه نو د چې کله کلاس دی کې از ما لګوم نو زم چې by whom is عائشہ ځکه چې عائشہ خو د جملې object دی اب تیرا مخې دی subject دیتا by whom is عائشہ او د نو third form سره known by whom is عائشہ known by whom is عائشہ known clear class یا اخري یو مثال اخلما مونږ وایو who will call اقرا who will call اقرا اقرا کو کون کال کرے گا ٹھیک شو کنه کلاس نو تاسو سوچو کې د جمله د ټینس کم دی who will call دی will پکې فیوچر دی کال پکې فرست فارم اف د ورب دی نو جمله د فیوچر انډیفینټ شو نو who will call اقرا نو کلاس اقرا دلته object دی سبجیکٹ منشن نه دی نو د who په ځای به موږ لګو by whom ځکه چې کال سره ایجنٹ دی موږ ورسره by whom لګولی شو by whom او helping verb به اوس لګوم د فیوچر کنټینیوس will be به لګوم نو by whom will او اقرا براولم د سبجیکٹ دیتا نو او بی بدینه پس لګوم by whom will اقرا be او د call third form دی called by whom will اقرا be called نو کلاس دا خو سمپل د who ولا جمله شوي اوس راځي یو څو درې جملې په whom باندې ګورو چې کله تاسو په جمله کې object mention نه object درته نه معلوم clear درته نه نو دغه جملې به تاسو د active نه passive ته څنګه اړوي فور ایگزامپل کلاس د تاسو ته ما چې زه یو کس ته وایم چې هلکه تا ټلیفون یا تا دعوت چاله ورکړی whom did you invite whom did you invite means لکه کار چا کړی تا خو کړی دی یو خو کړی دی کار کس معلوم دی چې یو کار کړی دی خو دعوت دی چاله ورکړی دی آپ پکې mention نه دی whom did you invite now we don't know about the recipient of the verb چې د verb recipient کار چا ریسیو کړی دی پکې معلوم نه دی نو کلاس کله چې د راشي چې whom did you invite نو چې کله ته whom وویني په ایکټیو وایس کې نو معلومه دا شو چې دې جمله کې object mention نه دی سمپل طریقه به دغه وکړي دغه whom په خپل ځای لاندې راکوز کړي د whom نه به who جوړ کړي who چې کوم دی ایکټیو دی whom پیسیو دی د whom نه به who لاړ شي who به جوړ شي whom did you invite اوس نو دا خو تا یو کار وکړو اوس دې پسې به ته ورب لګې نو ته وګوره چې ټینس د کم یو دی نو د پاسټ انډیفینټ ټینس دی نو هغه کې به ته د پاسټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لګې واز ورب لګې او میجورټي کلاس مونږ چې کوم دی هو چې کوم دی دا مونږ سنګولر اخلو نو تاسو به لګوي چې هو او د هو سره چې کوم دی مونږ به څه لګو هو مونږ سنګولر اخلو نو مونږ ورسره واز لګو هو واز او بیا پسې اتوماتیکلی چې کوم دی نو تھرډ فارم اف د ورب راشي هو واز انوایټډ او د سیم نمبر 4 رول چې کوم دی په تھرډ فارم پسې به شته بایو لګوم او نمبر 5 رول چې کوم دی دا یو چې کوم دی کوم چې سبجیکٹ دی دا د object د ته بوزم چې who was invited by you who was whom did you invite no who was invited by you clear یا کلاس منګ وایو چې whom do you love آپ کس سے محبت کرتے ہو اس کار خو یو دی یا کار تک ہے خو د چا سره چې محبت کې چا سره لف کې مور پلار رور خور تر استاد شاگرد اسٹوڈنٹ اخو کلیئر نری whom do you love آپ کس سے محبت کرتے ہوں نو پدې کې object is not clear the subject is clear ته محبت کې خو معلوم نه چې چا سره محبت کې whom do you love ټیک شو کلاس نو د دې طریقه سمپل دا ده چې تاسو لومبه ټینس ته وګورئ چې ټینس د کم یو دی نو سمپل پریزنٹ ټینس دی نو هیلپینګ ورب بدل لګوم د is am ٹھیک شو د whom نه به جوړ شي who ټیک شو او اتوماتیک د whom نه به جوړ شي who او د سمونګه is لګو whom is او په دې پسې به بیا third form of the verb لګوم چې who is loved او په دې پسې بیا به نمبر 4 رول کې چې کوم دی by به لګوم who is loved by او بیا who is loved by you whom do you love who is loved by you whom will you have met آپ کس سے مل چکے ہوں گے whom will you have met نو will have چې پکې راغی او پلس third form of the verb راغی نو sentence د future perfect tense دی نو چې د future perfect tense sentence دی نو helping verb لګو د future perfect continuous tense will have been درې شو will have been ټیک شو کنه نو ګورئ whom will you have met نو د whom نه به automatically جوړ شي who به دې جوړ شي او په who پسې مونږ لکه مطلب دا خو سمپل طریقه ده چې دا به مونږ د ابجیکټ د کې شته نه نو هغه ابجیکټ په ځای باندې همدغه who مونږ ابجیکټ واغسته who ته جوړ شو او چونکې دی کې خو تا دالته نه سبجیکټ ابجیکټ راوړی دی سبجیکټ ته نو دغه ټول هیلپینګ ورب په خپل ځای ولګي چې whom
will have been, who will have been, او this class met بولگے who will have been met by you, who will have been met by you. ملګرو رولز پکې لږ شاته شته آسان دي سمپل غونډه رولز دي مهرباني وکړئ چې دا لږ په دې خپل کنسپټ کلیر کړئ ځان په پوهه کړئ چې کم ځای کې نه پوهیږئ موږ نه تپوس کوئ د هو په هم په حواله سره موږ تاسو ته نن شارټ غونډه کلاس واغسته دعاګانو کې معیار ساتئ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.